प्यारे विद्यार्थियों, अज असी नक्शा करांगे गुरु गोबिंद सिंह जी दीआं लड़ाइयां। गुरु गोबिंद सिंह जी 1675 ईस्वी तो लैके 1708 ईस्वी तक गुरगद्दी ते रहे। इस समय दौरान उन्होंने पहाड़ी राजियां नाल ते मुगलों के नाल कई लड़ाइयां लड़नियां पईयां। भावें ये लड़ाइयां लड़नियां उन्हां दी इच्छा नहीं सी, उन्होंने आप कदे किसी ते हमला नहीं किया क्योंकि वो कोई साम्राजवादी नहीं सी। उन्होंने जिन्नियां लड़ाइयां लड़नियां पईयां वो आत्म रखिया दे लई जां मजलूमां दी रखिया दे लई लड़नियां पईयां। इन्हां लड़ाइयां विच गुरु साहिब जी ने उन्हां दे सिखां ने बहादरी दे वो जौहर दिखाए जिस नाल शक्तिशाली मुगल साम्राज सी उस दियां भी जड़ां हिल गईयां। गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां लड़ाइयां नूं असीं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। पूर्व खालसा काल दीयां लड़ाइयां जिहड़ियां खालसा साजना तो पहलां दीयां लड़ाइयां ने ते उत्तर खालसा काल दीयां लड़ाइयां जिहड़ियां खालसा साजना तो बाद दीयां लड़ाइयां ने। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं सिੱਖਦੇ ਹਾਂ कि पंजाब दे मानचित्र विच असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां लड़ाइयां दे स्थानां नूं किवें दर्शावांगे। सब तो पहलां ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। नदियां बनावांगे असीं सिंध नदी, सतलुज बनाई असीं नदी, ब्यास बनाउणी आ हुण असीं, ये साडियां नदियां बन गईयां ने। नदियां दे असीं नाम लिखांगे सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध। ये साडियां नदियां बन गईयां। हुण असीं स्थान देखांगे। सब तो पहलां असीं लावांगे आनंदपुर साहिब, जिहड़ा कि बहुत ही सौखा लाउणा। जिहड़ा असीं सतलुज दा मोड़ बनाया उहदे विच असीं आनंदपुर साहिब लिखांगे। दो लड़ाइयां होईयां इत्थे, आनंदपुर साहिब दी पहली लड़ाई ते आनंदपुर साहिब दी दूजी लड़ाई। तीन स्थान साडे बेटा इहदे नेड़े ही लगणे ने। तीन लड़ाइयां दे स्थान ने ਉਹ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ। ਨਿਰਮੋਹ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਚਮਕੌਰ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर आ तीन लड़ाइयां दे विच बच्चे नूं लिखण मौके भुलेखा पै जांदा कि पहलां किहड़ी आ ते बाद दे विच किहड़ी आ। इहदे लई असीं की करांगे, जिस तरह असीं पहलां नदियां नूं याद रखण लई एक संकेतक शब्द लिखिया सी कि असीं इह शब्द नूं याद रखांगे ते नदियां दा सीक्वेंस आ जिहड़ा ਉਹ गलत नहीं होवेगा। सस्से तो सतलुज, बब्बे तो ब्यास, रारे तो रावी, चच्चे तो चनाब, जज्जे तो जेहलम। इसी तरह तीन स्थानां नूं याद रखण लई भी असीं एक संकेतक शब्द लिखांगे निश्चा। नन्ने नूं सियारी है पहलां निरमोह, फिर शाही टिब्बी, फिर
ਚਮਕੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆ 3 ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪੰਗਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ 5 ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਥਾਨ ਨੇ, ਨਦੌਣ ਤੇ ਬਸੌਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਥਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ, ਬਲਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 5 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕ ਭੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ, ਨਿਰਾ ਆਨੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਖੇਡਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ। ਭੰਗ ਤੋਂ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਨਦੌਣ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਾ ਨਿਰਮੋਹ, ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ, ਖੇਡਾਂ ਖਿਦਰਾਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ 2 ਲਿਖੇ। ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1688 ਈਸਵੀ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ 'ਚ, 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 1688 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਢੌਰਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 1690। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਾਜ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਿਫ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਮਾਰਚ 1690 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1701 ਈਸਵੀ। 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 1701 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ 1702 ਈਸਵੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮੋਹ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ 50 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ 50 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਕਾਫੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705 ਈਸਵੀ। 29 ਦਸੰਬਰ 1705 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖਿਦਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਦਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਪਿਆ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।